स्वागत है तुहाडा पीबीसी न्यूज़ ते फिरोजपुर शहीदों की धरती ते खड़े हाँ। एक बड़ा वड्डा प्रोजैक्ट है अज जिहड़ा फिरोजपुर शहीदों की धरती नूं मिलिया है। इस तरह ही टूरिज्म हब नूं जिहड़ा किवें प्रमोट किया जा रहा है, बड़े लंबे समय तो चर्चा च सी कि टूरिज्म हब नूं किवें ग्रो किया जा सकता है। इस वक्त असीं सतलुज बैंक रिवर के नज़दीक खड़े हाँ, जिहड़ा कि सतलुज दरिया है। हुण टूरिज्म नूं लैके इत्थे किस तरीके की जिहड़ी डिवेलपमेंट है वो वेखण वाली है। अज असीं खास तौर पर वेखण आए हाँ भी आखिरकार जो सरदार परमिंदर सिंह पिंकी जी ने कहा है कि वाकया दे विच करके दिखाया, अज उस उत्ते असीं वेखण आए हाँ। तो वेखण वाली ये गल होएगी कि वाकया दे विच जिहड़े प्रोजैक्ट्स ने वो काम दे अधीन चलदे पे है, काम कीता जा रहा है। किस तरीके की जो अंग्रेज़ों के समय दियां इमारतां बणियां होईयां ने उन्हां दी रीस्टोरेशन की जा रही है, किस तरीके की उन्होंने नवीं दिख दी जा रही है जां उन्होंने दोबारा रीस्टोर करके उत्थे की कुछ नवां लिआंदा जा रहा है। अज उस उत्ते असीं जिहड़ी तुहानूं तस्वीर दिखावांगे। इस वक्त असीं जिहड़ी टूरिज्म नूं प्रमोट करन दी गल कही है, जो परमिंदर सिंह पिंकी जी ने कहा है, अज उस उत्ते वेखना है। पर सब तो वड्डी गल है देखण नूं ते लग रहा इत्थे काम हो रहा है, पर आओ तुहानूं तस्वीर दिखाउने आ। सारी तुसीं झलक देख रहे हो कि जो टूरिज्म हब नूं लैके हुसैनी वाला बॉर्डर एज ए शहीदों की धरती असीं कहने आ। शहीदे आजम सरदार भगत सिंह, इस तरह शहीदे आजम सुखदेव ते शहीदे आजम राजगुरु ते इस तरह बटुकेश्वर दत्त जी की भी इत्थे जिहड़ी है समाधि है। उसनूं देखते हुए कि एक टूरिज्म नूं किस तरीके नाल प्रमोट करना है। जिथों तक असीं साफ सफाई दी देख रहे हैं कि इस दे विचों जिहड़ी बूटी है उसकी सफाई की गई है, पर असल दे विच इस उत्ते किवें दे काम जां प्रोजैक्ट्स चल रहे हैं इसनूं प्रमोट करन वास्ते, तां जो होर कह लीए स्टेट्स तो लैके लोग है टूरिज्म है उसनूं प्रमोट किया जाना है कि एक जिहड़ी शहीदों की दिख है, शहीदों की धरती की दिख है वो दिखाउणी है। उसनूं लैके एक इसनूं देख सकते हो सामने एक पुराने समय की इमारत है अंग्रेज़ों के समय की, जिस दे विच जिहड़ा फर्नीचर है उस वक्त का वेखण नूं मिलदा है कि उस फर्नीचर दे विच की कुछ है। पर इत्थे एक तस्वीर होर दिख रही है सामने, साडे इत्थे फोटो दे विच असीं मैं जरूर कहांगा असीं इत्थे पहुंचे हाँ तां सामने जिहड़े बिट्टू सांगा साहब है जिहड़े इत्थे इस वक्त इसदा जो सरदार परमिंदर सिंह पिंकी जी की सोच नूं लैके जो ड्रीम प्रोजैक्ट्स है उस नूं लैके जिहड़ी चर्चा शायद चल रही है। इस जगह की हालत पहलां किस तरीके की सी वो सारिआं नूं पता सीगा, पर अज इस उत्ते जिहड़ी उन्हां नाल अज इंटरैक्शन करदे आ देखदे आ की कहंदे ने। सांगा साहब तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है जी, टाइम है गल करन दी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी वधिया जी, तुसीं सुणाओ। असीं तां जी अज एज ए विजिट करन आए सीगे, देख रहे सीगे कि शुरुआत दे विच भी मैं यही कहा है कि परमिंदर सिंह पिंकी जी की सोच नूं लैके लोकां दे विरोधी धिर तो बड़े वड्डे सवाल सी भी की प्रोजैक्ट वाकई दे विच काम हो रहे ने जां गल्लां दे विच ने। अज असीं वेखिआ ग्राउंड रिपोर्ट ते तुसीं खड़े हो, की कहिंदे हो? देखो गुरलाल जी, एक्शन स्पीक्स लाउडर दैन वर्ड्स जी। समा आप ही दस रहा, तुसीं इत्थे शायद पहलां आए हो तो तुसीं आप ही देख रहे होंगे पहलां नालों जां साडा अज भी आके सीगा आ बूटी कड्ढण दे उत्ते लोकी इत्थों तुर के परले पासे जा सकदे हुंदे सी। आ तुसीं जिहड़ी देख रहे हो बूटी, कोई समा सी जिथे असीं इत्थे खड़े आ ते इत्थों उत्थों रैस्ट हाउस तक जाण लई लोकी उत्तों भी चल जांदे सी, और जो कि हुण असीं आ सारी साफ कराई और कल भी असीं मोटर बोट दे विच आप बैठ के ਇਹਦਾ आनंद माणिया। अप टू 12 क्या तक असीं जाके आए हैं, सारी सफाई हो चुकी है। हुण साडा अगला प्रोजैक्ट ये है कि इत्थे सारा ये करना तैयार। और अज मेरे हिसाब नाल 25 दिन हो गए मानयोग DC साहब भी साडे जदों तो इत्थे फिरोजपुर ज्वाइन कीता उन्हां ने इक्को ही मकसद रखिया है कि जो परमिंदर सिंह पिंकी जी की सोच मुताबिक, देखो पिंकी जी का दरवेश इंसान है एक, और अज उन्हों का बच्चा फिरोजपुर का इस गल नूं जानदा है, रोम रोम चो वस चुके हैं। और मैं इत्थे खड़ा देख रहा सी, मैनूं मोंटू वोरे बारे जिहड़ा साडा विरोधी है इत्थों पंछी उड़ रहे सीगे ते मैनूं प्रवासी पंछी ऐं लग्गिआ कि प्रवासी पंछी मोंटू वोरा नूं आपां प्रवासी पंछी कह सकते हैं। एक ना इत्थों का जंपल ना उन्होंने कोई फिरोजपुर नाल इमोशनल अटैचमेंट, गुरु हरसाए तो आके लिया के खड़ा करता, उन्होंने की पता। और पिंकी जी का चंडीगढ़ बैठे भी दिमाग सारा दिन फिरोजपुर से लगा रहिंदा। और सानू सवेरे ये गल कही गई सी कि तुसीं इत्थे जिन्ना चिर पूरा तैयार नहीं हुंदा, और बाबा तुसीं आ गए हुण तुहानूं अगे दिखाउने आ जो जो प्रोजैक्ट उन्हां दे अगे कंप्लीट हो चुके हैं।
ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੇ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਮਾਣ ਵੱਧਦਾ ਲੋਕ ਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ। ਪਿੰਕੀ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ 20 ਫੁੱਟ ਝੰਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਲਾ ਕੇ। ਜੀ ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਸਾਰਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ ਹੈ ਬਤੌਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਰੋਜ਼ ਜਾਣਾ ਵੇਖਣਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ? देखो ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੀ जन्म भूमि ਨੂੰ कर्म भूमि च बदलना है। और देखो हम तो अकेले ही चले थे जानबा मंजिल, मगर लोग साथ होते गए और कारवां बनता गया। कल्ला पिंकी जी या कल्ला बिट्टू संघा या साडी सिस्टर ਜਿਹੜੇ ਆ कल्ले नहीं, साडी सारी टीम ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਤੋਰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਸ਼ਟ ਆਸ਼ਰਮ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਰਥ ਭਵਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ NGOs ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਿੰਕੀ ਜੀ ਦਾ ਸਵੇਰੇ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਪੁੱਛਦੇ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਡਿਊਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਆਂ, ਕੋਈ ਸੜਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਟਾਈਲਾਂ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਮੈਚ ਸਟਾਰਟ ਹੈ। 66 ਟੀਮਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਪਿੰਕੀ ਜੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਂਡਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ 50 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਔਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ 400 ਆਂਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ 4-4 ਆਂਡਿਆਂ ਦਾ ਆਮਲੇਟ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬ੍ਰੈਡ ਟੋਟਲ ਸਾਰਾ ਪਿੰਕੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ PCA ਕਲੱਬ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ, ਜੋ ਬਾਕਸਿੰਗ ਲਈ ਉਹ ਕਿੱਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜੋ ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਿੱਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੇਮ ਨੂੰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਖੜਾ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਹੀਂ ਬਕਵਾਸ ਫਾਲਤੂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਦਾਂ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਟਾਟ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ 2014 'ਚ ਦੁਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਕੀ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ। ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ 'ਚ, ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਜਿਹ 'ਚ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੁੰਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਹਿੰਦਾ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੈਂਚ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਾਣ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਕੀ ਜੀ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ PGI ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਚਲੋ ਅਚਨਚੇਤ ਆਏ ਹੋ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਕੰਮ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਹੋਣਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਹੈਰੀਟੇਜ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਸਾਰਾ ਹੋਟਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਔਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਲੈਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਇਹ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਲੋਕ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ DC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਐਡਾ ਜਜ਼ਬਾ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 25 ਦਿਨ ਆਪਦਾ ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ ਇੱਥੇ ਚਲਾਇਆ, 2 ਘੰਟੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਏ। ਔਰ ਆ ਬੂਟੀ ਕਢਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, DC ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਸੀਚੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੋਰ NGOs ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਫਾਈ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੂਟੀ ਨਿਕਲ ਜੂਗੀ ਔਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਬੋਟਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਬੋਟਿੰਗ ਨਾਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨਾਲ, ਹੋਟਲ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਵਿਧਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸਾਊਥ ਤੋਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ 4-4 ਬੱਸਾਂ ਡੇਲੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਆਪ ਨਹਾ ਕੇ ਆਪਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੈਲਫੀਆਂ ਲੈ ਕੇ। ਔਰ ਉਹ ਹੁਣ ਬਣਦਾ देख के बड़े ज़्यादा हैरान सी और सब लोग पूछ रहे थे ये कौन बनवा रहा भाई, ये गवर्नमेंट की तरफ से है। हमने कहा नहीं, ये हमारा विधायक जो कि ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 100 ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰੂ, ਪਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖੂਨ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ 'ਚ ਆਇਆ। ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਜਜ਼ਬੇ ਕਰਕੇ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਤੁਰਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ 51 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਲੋਕਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਰੋਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਔਰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਬੰਦਾ, ਗੁੰਡਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਬਾਂਹ ਟੋੜੀਏ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਗੁਰੂਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਆਏ ਆ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੁੜੀ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰੇ ਵਾੜਦਾ। ਸੋ ਨੰਨੂ ਹੁਣੀ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਿੰਕੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਕੀਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਲਕੀਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਆ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਛੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ? ਸੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਡੀ ਕੀ ਚੁਣੌਤੀ ਮੰਨਦੇ ਐਮਐਲਏ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਐਸੀ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਐਵੇਂ ਪਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਗਰੰਟੀ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸੰਗਾ ਸਾਹਿਬ, ਗਰੰਟੀ, ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਗਰੰਟੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਏ ਨਾ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਕੋਈ ਸਭ ਮੈਂ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਕੱਲ 30 ਟਿਕਟਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਈਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਾਧਿਅਮ ਵੇਖਿਆ, ਫਲਾਨੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨੰਬਰ 1 ਕਾਂਗਰਸ, ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ, ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਆਈਆਂ ਬਕਾਇਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆ ਇਹ ਲੋਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ 2022 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਾਂ ਦਾ ਲੋਕੀ ਕੈਫਾ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵੀ ਪਰਚਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ, ਉਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਡਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਡਰ ਹੈ। 100% ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਰਿੰਕੂ ਗਰੋਵਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਅਟਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਔਰ ਅੱਛੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਇਸੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਵਸਿਆ ਉਹ। ਔਰ ਅੱਜ ਰੋਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਸ਼ਟ ਆਸ਼ਰਮ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਓ, ਬਲਾਈਂਡ ਹੋਮ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਓ, ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਪੁੱਛਿਓ ਕਿ ਮਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਮਾਣ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪਿੰਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਸਾਡਾ ਪਿੰਕੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵਸ ਕੇ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਛੀ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਵੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਆਏ ਤੇ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਬਰਡਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਲਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁੱਤਾਂ ਮੁੜ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਮੋਂਟੂ ਵੋਰਾ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਔਰ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਲਾ ਭੈਣੇ ਸਾਂਭ ਕੁੰਜੀਆਂ, ਵੀਰ ਕਰ ਆਇਆ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਛੀ ਇੱਥੇ ਟਿਕਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉੱਡਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਇੱਥੇ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਕਰਮ ਭੂਮੀ 'ਚ ਬਦਲਣ ਆਏ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪਛੜਿਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ, ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਲਦੀ CM ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦਿਖਾਉਣੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਜੋ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਫਲਾਰ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਊਠ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ 3 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਤਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਰਸਤੇ ਦੀ। ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਜੀ ਨੇ 500 ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਥਾ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਆਪ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ, ਪਿੰਨੀਆਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੋ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪਿੰਕੀ ਜੀ ਦੀ ਜੁਝਾਰੂ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਦਿੱਲੀ, ਔਰ ਪਿੰਨੀਆਂ ਆਪ ਹੱਥੀਂ ਗੁੰਨ ਕੇ ਭੇਜੀਆਂ ਔਰ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਬਾਲਣ ਭੇਜੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਜੋ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਔਰ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਕੁਝ 2022 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਐਕਟਿਵ ਹੋ, ਜਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲਦੇ ਪਏ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ 2022 ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਹੈ। 2014 ਵੀ ਦੂਜਾ ਜਿੱਤੇ ਅਸੀਂ। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਚੋਣ ਮੋਹਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਟਾਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਲੱਗਿਆ। ਔਰ 2014 ਚੋਂ ਆਈ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਲਈ ਜੀ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਆਈ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣੇ ਸੀ। PGI ਵੀ 2014 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੋਂ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਪਿੰਕੀ ਜੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ।
ਡ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਖੁਦ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਰ ਬੜੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਪੀਜੀਆਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇੱਥੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਦੇ ਆ, ਆਨਲਾਈਨ ਬੜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ VOTING ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੀਜੀਆਈ ਐਸੀ ਲਿਆਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਛੋਟੀ ਸੋਚ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਪੀਜੀਆਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਬਣਾਤਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਟਾਇਰ ਲਾਏ, ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਟਾਇਰ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਬਠਿੰਡੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੋਰ ਰੈਲੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਪੀਜੀਆਈ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਉਹ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ। ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲ ਦਾ ਇੰਜਨ ਦੇਖੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੈਠ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸਰੇ ਹਿੰਦ ਬ੍ਰਿਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੀਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਤਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਿਫੋਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਫਟਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਦਿੱਖ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਨੌਲੇਜ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜੋ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਂ ਲੈਣੀ ਛੱਡਤਾ। ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਇੰਨੀ ਵੋਟ ਤੇ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ 20 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਬੇਸ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਔਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਝੰਡਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਧਰ ਸਾਡਾ ਆ ਸਾਰੀ ਬਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ ਇੱਥੇ ਚੱਲਿਆ ਕਰੂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਰਿਟਰੀਟ ਦੇਖ ਕੇ ਸਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਟੋਟਲ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਉਹੋ ਜੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਕੇ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਲੁੱਕ ਸੀਗੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਮੌਕੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕੈਸਰੇ ਹਿੰਦ ਬ੍ਰਿਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਰੀਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਰੀਸਟੋਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੀਆਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਯਾਦਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜੀ। ਪਿੰਕੀ ਜੀ ਦੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਉਹੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੈਲ ਵੱਜੇ ਹੈ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਓਰੀਜਨਲ, ਹਾਂਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਵੱਜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੁਲੇਟ, ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਖਾਦੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਗਈ ਤਾਂ ਕਸਮ ਕਾ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਛੀ ਕਿੱਥੇ ਹੱਥ ਲਾ ਸਕਨੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਰੂਹ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰੂਹ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਯਾਦਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇੱਥੇ ਆਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੇ ਗੈਲਰੀ ਬਣਾਈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਪੂ ਆਸਾ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਉਣਾ, ਔਰ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਮੁਰਾਰੀ ਬਾਪੂ ਦਾ ਮੁਰਾਰੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਿੰਕੀ ਜੀ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਹਿੰਦ ਪਾਕ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੁਰਾਰੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਹਿੰਦੂ ਸੀਟ ਹੈ, ਫਲਾਨੀ ਸੀਟ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਪਿੰਕੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭਾਵੇਂ ਚਰਚ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਸੀਤਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਮੌਸਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਫਰਕ ਭੇਦਭਾਵ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹੋ ਜੀ ਕਾਰੀਗਰੀ, ਉਹੋ ਜੀ ਰੀਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਬਾਖੂਬ, ਮਤਲਬ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਲਈ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਲੱਭਿਆ ਇਹ ਚੀਜ਼? ਖੋਜ ਇਸ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਇਹ ਖੋਜ ਪਿੰਕੀ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੋਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜੋ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼੍ਰੇਅ ਆਪਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕੀਆ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਾਕ ਫੜਾਉਣੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਕਾਢ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਣੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਲੈ ਰਹੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਪਿੰਕੀ ਜੀ ਨੇ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਸਾਰਾ ਉਦੋਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਬਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੂਨੇ ਨਾਲ ਬਣੀ, ਫਿਰ ਕਾਰੀਗਰ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਭਾਲ ਕੇ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਹੀ ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਕੱਟ ਕੇ ਇੱਟਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਲੱਗਣ, ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਨਾ ਦੂਸਰੀਆਂ ਲੱਗਣ। ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਵੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਖ ਦਿਖਾਉਣੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਤੋਹਫਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿਆਰ ਹੈ, 95% ਤਿਆਰ। ਔਰ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ 100% ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਹੱਸਦੇ ਆ, ਲਓ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਪੀਜੀਆਈ ਸੀ,
ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਪਰਮਾਰਥ ਭਵਨ ਨਾਰਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਵਨ ਬਣਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿਹੜੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ। 150 ਬੰਦਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ, ਸਾਡੇ 16 ਪਿੰਡ ਹੈ ਇੱਧਰ ਗੱਟੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਰੋਡ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਕੀ ਜੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਗਏ 18 ਫੁੱਟ ਰੋਡ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ, ਦੂਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਛੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸੀ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਵੜਿਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 33 ਦੇ 33 MC ਹਰਾਤੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਵਟਿਆ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਕੰਪਨੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਪਿੰਕੀ ਜੀ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਪਿੰਕੀ ਸਾਹਿਬ? ਪਿੰਕੀ ਜੀ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਵੇਸ਼ ਦਾ, ਫਕਰੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ, ਸ਼ਾਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਗਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕਿਸਾਨੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੈ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੇ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਚੈਲੰਜ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਆਖਰਕਾਰ ਇੰਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਚੈਲੰਜਸ ਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਲਈ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋਰ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਆਪਦੀ ਅਗਲੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੱਸਦਾ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹ ਲੇਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੇਕ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰੀਫਰੀ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਗੋਲ ਗੱਪੇ, ਟਿੱਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਟਸ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਪੀਜ਼ਾ ਹਟ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਮਤਲਬ ਲੇਕ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਸਨਸੈਟ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਕਸਰ ਲੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਦੇਖੋ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਮਾਲ ਰੋਡ ਨੂੰ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਆਫ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਲ ਰੋਡ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੰਘਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰਾਏ 'ਚ ਚੈਨ ਚੋਰ, ਪਰਸ ਚੋਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਗੁਰੂਵਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਛਤਰਾਣਾ ਇੱਥੋਂ ਭੇਜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਮਾਲ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਨੇ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਲੱਗਦਾ 2022 ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਗੇ ਹੋਰ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਵੇਖਿਆ ਲੋਕ। ਪਿੰਕੀ ਕਾਰਡ ਕੀ ਬੋਲਦਾ? ਪਿੰਕੀ ਜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕਹੋ, 10 ਸਾਲ, 15 ਸਾਲ, 20 ਸਾਲ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੜਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਆ ਉਹ। ਸੋ ਪਿੰਕੀ ਜੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਣੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੀ ਰਹੂਗਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦਾ ਬੱਚਾ, ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਭਰਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਆਈਕਨ, ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਈਏ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਛੀ ਵਿਚਾਰਾ, ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਖੜਾ ਰਵੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਰੁੱਤ ਲੰਘ ਵੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੁੱਤ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਉੱਡੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਾ ਸਵਾਉਂਗਾ। ਉਹ ਭਲਿਆ ਮਾਨਸਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਤੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਗਈ 6 ਵਜੇ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਗੁਰੂਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆ ਜਾਊਂਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚਾਬੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੈ, ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਛੀ ਉੱਡ ਜਾਣੇ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਕੁਝ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਪਛੜਿਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ? ਹੁਣ ਮਾਨ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਆਏ ਸੀ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ? ਇਹ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਪਿੰਕੀ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਸੁੱਚੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਸਭਾ ਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਆਈ ਟ੍ਰੇਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਫੀਲਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ, ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਇਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕੇ ਮੂੰਹ ਲੁਕੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਅੱਜ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਕਦਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਡੱਬਾ ਵਾਕਈ ਇੰਜਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਇਹ ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜੀ ਵਰਚੁਅਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਗੇ ਕਿ ਇੰਜਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾਕਈ। ਆ ਦੇਖੋ ਲੀਹ ਦੀ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਭਗੌੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਧੋਖਾ ਕਿ ਕਰੀ ਆ ਕੇ ਦੇਖੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਆਵੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਛੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ 5 ਵਜੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾਪਸ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਦੇਖੇ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਜੇਬ 'ਚ ਰੱਖਦਾ, ਚੈੱਕ ਕੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਦੇਖੋ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ MP ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, MC ਦੀ 33 ਦੀਆਂ 33 ਸੀਟਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਨਾਲ, 19 ਵੋਟ ਤੇ ਲੋਕੀ MLA ਬਣਦੇ ਜਿੰਨੀ ਵੋਟ ਤੇ ਇੱਥੋਂ MC ਬਣੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਜੀਪ ਥੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਇਹ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰ ਹੈ। ਔਰ ਪਿੰਕੀ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਐਸੇ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸੇਧ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਚੱਲੀ ਹੈ ਵਿਕਾਸ ਦੀ, ਇਹ ਰੁਕਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਹਨੇਰੀ ਇਵੇਂ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 2022 ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 27 ਤੇ ਭਾਵੇਂ 32। ਸੰਗਾ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਸਿਆਸਤ ਕੀ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਨੇ ਆ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਇੱਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੁਣਦਾ ਸਹਿਮ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖੀ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ? ਮੈਂ ਓਪਨ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਵੀ ਹੈ ਮੌਂਟੂ ਵੋਰਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਛੀ ਨਾਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜਾਣਦਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਢਾਬੇ, ਕਿਸੇ ਰੇੜੀ, ਕਿਸੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ, ਕਿਸੇ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਛੀ ਆਇਆ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਰਿਕਾਰਡ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਡਿਬੇਟ ਕਰੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਆਵੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ MP ਹੈ, ਝੂਠਾਂ ਦਾ ਮੰਨਿਆ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਲਈ ਆਹ ਚੈੱਕ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਚੌਂਕ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਰੋਨਾ ਵੇਵ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ? ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਜੀ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਮਲੋਟ ਅਬੋਹਰ ਤੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। 1500 ਬੈੱਡ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਬੈੱਡ ਨਵੇਂ, ਸਾਰੇ ਕੰਬਲ ਨਵੇਂ, ਸਾਰੇ ਚਾਦਰਾਂ ਨਵੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਬਸ ਝੂਠ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਹੁਣ ਨਾ ਆਈ ਉਦੋਂ ਦੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਛੀ ਛੱਡ ਗਏ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਹੁਣ ਬੈਠਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਝਾਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕੋਈ। ਪਰ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਰੋਕਦਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੋਗੇ? ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਲੈ ਕੇ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸਿੱਧਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸ਼ਰੇਆਮ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਜੀਰਾ ਗੇਟ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਸੀ ਉਹ ਬਾਂਸੀ ਗੇਟ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ, ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਰਿੰਕੂ ਗਰੋਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ 1 ਲੱਖ ਵੋਟ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਤਖਤੀਆਂ ਮੈਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਸੀ, ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਭਗੌੜਾ, ਕਿ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਦੱਸਤਾ ਦਿਓ ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਔਰ ਉਹ ਫਟੀਆਂ ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਜਿੱਦਣ ਹੋਣ ਆਈਆਂ, ਹਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਰਿੰਕੂ ਗਰੋਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੀ। ਉਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਉਹ ਆਡੀਓ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੋਨੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੋਂ ਪਿੰਕੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਪਿੰਕੀ ਦੇ ਗੁੰਡੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਾਪ ਲੱਗਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਰਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਬਾਬੇ ਨਾਲ, ਖੌਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਪਾਪ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਜੀ ਦੀ ਛਵੀ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਮਾੜਾ ਗੱਲ ਛੇਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿਤੇ ਲਾਹੌਰ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਉਣੇ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਹਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾ, ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾ, ਇੱਥੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੋ ਬਾਥਰੂਮ, ਟਾਇਲਟ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਆ, ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਔਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਕੰਮ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ ਸਾਰਾ 90% ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਿਰਫ 10% ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਇੱਥੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ 500 ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਰਿਆ ਸੀ। ਪਿੰਕੀ ਜੀ ਆਪ ਟਰੈਕਟਰ ਜਾ ਕੇ ਚਲਾ ਕੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੱਕ ਗਏ ਸੀ।
ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਗੁਰਲਾਲ ਜੀ। ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਸਵੀਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹਣਾ, ਲੱਗਦਾ ਵਾਕਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਉਂਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। 2022 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵੱਜਿਆ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਲਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੌਂਟੂ ਬੋਰਾ ਵੀ ਜੀ ਬਾਰੇ ਬੜੀਆਂ ਚਰਚਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਛੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਛੀ ਹਰ ਰੁੱਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼।